الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگ اور دوستو، سب سے پہلے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان جیسا مغفرت کا، رمضان جیسی نورانیت کا، رمضان جیسی خیر اور برکت کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا. بزرگ اور دوستو، اس مہینے میں کیا برکتیں ہیں اور یہ مہینہ کتنا قیمتی ہے. اگر اسی کو ایک ایک کر کے گناتے چلے جائیں تو بھی پورا مہینہ گزر جائے گا، لیکن اس کے فضائل اور اس کے برکات پورے نہیں ہو سکتے. اتنا مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ایک دن تو وہ تھا کہ ہم یہ دعا پر تقریر کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ رجب آیا ہے تو بس رمضان تک کا ہمیں زندگی اور دے دے. وہ رجب بھی ختم ہو گیا، شعبان بھی ختم ہو گیا، اور یوں کہنا چاہیے کہ رمضان آ بھی گیا اور رمضان کے 4 دن پورے بھی ہو گئے. بزرگوں اور دوستو، اتنی صورت اور اتنی جلدی سے ایام ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان ایام کے انوارات سے نورانیت حاصل کرنا، ان ایام کی برکتوں سے برکتیں حاصل کرنا، ان ایام کی مغفرتوں سے مغفرت حاصل کرنا، اس میں ہم نے کتنی محنت کی، کتنی کوشش کی، اس میں ہم نے کتنی ہمت لگائی، اس کے متعلق کیا ہے ہمیں خود اپنے آپ کو سوچنا چاہیے. بہت مختصر سا وقت ہے اور اس میں نے قرآن پاک کی آیت بھی تلاوت کی، کبھی حدیث بھی ہوتی ہے. اس حدیث کا ترجمہ، قرآن کا ترجمہ ایک تمہیں بتاتا ہی وقت ختم ہو جاتا ہے، دوسری کسی چیز کا تو وقت رہتا نہیں. بزرگوں اور دوستو، تعلیم میں آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ رمضان کی ہر سیکنڈ میں، رمضان کی ہر منٹ میں اللہ جل جلالہ و امن والو لاکھوں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اللہ جل جلالہ و امن والو اس مہینے میں ایسے لوگوں کو جو کبھی مسجد میں نہیں آتے، کبھی مسجد کی طرف توجہ نہیں کرتے، کبھی مسجد کی طرف دھیان نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں اور وہ رمضان میں آتے ہیں.
बुजुर्ग और दोस्तों, ऐसा होता तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप तसव्वुर कर लें, थोड़ी देर के लिए मान लें कि जितने सुपर मार्केटें हैं, उन सुपर मार्केटों की तरफ से ऐलान हो जाए कि जिसको जो लेना हो वो यहाँ से ले जाओ, हम फ्री देने के लिए तैयार हैं, और जितना चाहे ले जाओ, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी, जितना मांगोगे हम तुमको दे देंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा तो हो नहीं सकता। हिंदुस्तान में तो हुकूमत की तरफ से कभी कभी ऐलान होते हैं, लेकिन वो झूठ होते हैं। अभी यही ऐलान हो रहा है कि सबको क्या है 10-10 हज़ार मिलेंगे, 15-15 हज़ार मिलेंगे, मिलते मिलते कुछ नहीं। लेकिन अगर हमारे यहाँ अभी ये ऐलान हो जाए कि हर सुपर मार्केट में जहाँ जाओ, जो चाहो, जितना चाहो तुमको फ्री मिलेगा। बुजुर्गों और दोस्तों, उस वक्त भी अगर कोई आदमी अपने घर में बैठा रहे, बाहर न निकले, तो आप उसके मुताल्लिक क्या फरमाएंगे? बेवकूफ़ कहेंगे, पता नहीं क्या क्या अलकाब उसको लगाएंगे। और ऐसे वक्त में जिससे नहीं चला जाता हो, वो भी कोशिश करेगा कि चलो मैं भी जाता हूं, कुछ हाथ, मुझे भी हाथ लग जाए। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, और फर्क बताऊंगा कि देखो, दुनियावी चीजों में, ऐसी चीजों में हमको क्या बहुत अच्छा तजर्बा है, बहुत अच्छी महारत है, और हम उसको अच्छी तरीके से हासिल करते हैं। सेल पड़ती है, इस ठंडी के मुल्क में भी रात रात भर, घंटे भर पहले से लोग वहां पर इंतजार करते हैं ताकि सस्ते में कुछ मिल जाए, मुफ्त में नहीं, सस्ते में मिल जाए, उसके लिए कोशिश करते हैं। हालांकि वो सस्ता होता भी नहीं, फिर भी चलो मान लिया सस्ते में मिल जाए। बुजुर्गों और दोस्तों, इस वजह से कि हमें दुनिया की चीजों की कदर है, हम दुनियावी चीजों को हासिल करना चाहते हैं, और दुनियावी चीजों को हासिल करने में अपनी कामयाबी समझते हैं। हालांकि दुनिया में ये दुनियावी जितनी भी चीजें हैं, अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने खुद कुरान पाक में फरमा दिया कि ये सब ज़ैब व ज़ीनत की चीज़ें हैं जो तुमको आजमाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने ये महीना हमें दिया है, और महीना भी कैसा दिया है? बड़ी बरकतों वाला महीना है। सुभान अल्लाह, बेशक। एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा कुरान पाक की एक आयत पढ़ लो, रास्ते चलते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो। अल्लाह जल्ल जलालहू से बहुत आसानी के साथ, बगैर दिल लगाए भी कह दो कि या अल्लाह मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये महीना ऐसी बरकत वाला महीना है, ऐसी दुआओं की कबूलियत वाला महीना है कि जो मांगो अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। बुजुर्गों और दोस्तों, मैं ये आप हज़रात को बताना चाह रहा हूं कि रमज़ान से पहले जो हमारी हालत थी, रमज़ान के 4 दिन गुजर गए, इल्ला माशाअल्लाह किसी को अल्लाह ताला ने तौफीक दी हो, ज़रा सा सुधरा हो, लेकिन किसी के दिल में ये जज्बा नहीं आया कि इस रमज़ान में मैं अपनी मग़फ़िरत करा के छोड़ूंगा, इस रमज़ान में नमाज़ों को पाबंदी करके पढ़ूंगा, इस रमज़ान में मैं तिलावत पूरी पाबंदी के साथ करूंगा। इस तरीके से हमारे दिल में जज्बा नहीं है। ये जज्बा क्यों नहीं है?
اس وجہ سے کہ ہمارے دل میں آخرت کی قدر نہیں ہے اور دنیاوی چیزوں کی قدر ہے۔ آج اگر ہماری جیب میں سے 5 پاؤنڈ نیچے گر جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، تو ہمیں قلق ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، کہاں گئے، کہاں کیسے گم ہوا، کیا ہوا۔ لیکن جماعت چھوٹ جاتی ہے، روزہ چھوٹ جاتا ہے، تراویح چھوٹ جاتی ہے، ہمارے دل میں ذرا سا رنج اور غم نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ دل کی اور کیا دین کی اور آخرت کی ہماری اتنی قدر و قیمت نہیں۔ حالانکہ دنیا کی یہ جتنی چیزیں ساری کی ساری یہیں رہ جائے گی، کوئی ساتھ میں نہیں جائے گی، لیکن جو عبادتیں کر کے جاؤ گے اللہ جل جلالہ و امن والہ تمہیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گا اس کے ذریعے سے، اور آخرت میں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ فائدہ ہوگا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ہم کو بہکانے والی 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے نفس اور ایک ہے شیطان۔ شیطان کے لیے تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردۃ الشیاطین، گمراہ کرنے والے شیطان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید کر کے سمندر میں ڈال رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے سے بڑے گنہگار بھی اس مہینے میں گناہ کرنے میں کنٹرول کر لیتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے گرو گھنٹال تو سب جیل وہ پانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب کے امتیوں کے روزہ خراب نہ کریں، اس لیے ان کو جیل میں ڈالو۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و امن والہ کو ہماری اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی کتنی فکر ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں نہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے، نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی فکر ہے، نہ کیا ہے شریعت کی فکر ہے، نہ کسی چیز کی فکر ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت اور زیارت ان کو ہوتی ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت ہوتی ہے بالکل سچی ہے، صحیح ہے۔ اس میں دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہے، بہت زیادہ ناراض ہے، اس وجہ سے کہ ہمارے نامہ اعمال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ میرے امتی کی یہ حال ہے، میری امتی کی یہ حال ہے، میرے امتی کی یہ حال ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی باپ کے سامنے اس کے بیٹے کے حالات بیان کیا جائے تو باپ کی کیا حالت ہوگی۔ بزرگوں اور دوستوں، آج ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں اور ہے الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارے اسلام میں کوئی شک نہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جو ایمان تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا جو عمل تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جو جذبہ تھا، آج وہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے ہیں، اور حدیث میں ساری حدیثیں فضائل میں فضرہ سنتے رہتے ہیں کہ روزہ دار کی روزانہ ایک دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، بہت کوتاہی ہو چکی ہم سے، بہت کمزوریاں آ چکی ہم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ ہمیں پورا دین اسلام نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الاسلام بیزوں و سبون شعبتن، 72 فرقے، 72 شاخیں ہیں، لیکن ہم تو صرف ایک ہی چیز کو سمجھ رہے ہیں، بس اتنا کافی ہے، اتنا ہمارے اندر ہے تو کافی۔ اس وجہ سے یہ رات کو تہجد پڑھنے کا مہینہ ہے،
सहरी के लिए उठे हैं, आधा घंटा 15 मिनट और उठ जाइए, 4 रकात और पढ़ लीजिए। तहज्जुद का महीना है और ये महीना जिक्र करने का महीना है। इस महीने में एक फर्ज अल्लाह के यहाँ सवाब बढ़ा दिया जाता है। एक फर्ज नमाज पढ़ो तो 70 नमाजों का सवाब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लिखा जाता है। और एक नफल पढ़ो, अभी 2 रकात नफल पढ़ो आप। दूसरे दिनों में 2 रकात फजर की नमाज पढ़ते ही और जितना सवाब मिलता, फजर का जितना सवाब मिलता उतना सवाब 2 रकात नफल पर मिल रहा है। बुजुर्ग और दोस्तों, क्या समझाने का, क्रिसमस के मौके पर आप देखते हैं कि शॉपिंग का ज़माना होता है, वो दुकानें जो 6 बजे बंद हो जाती है, 8 बजे बंद हो जाते हैं, वो भी 2-2 बजे तक चलती है। आप ज़रा देख रहे हैं क्यों? इसलिए कि वो शॉपिंग का ज़माना है। इबादत करने का ये ज़माना है, इबादत करने का एक वक्त है। बुजुर्गों ने यहाँ तक फरमाया है और हम देखते हैं हमारे पास मोबाइल है, उसकी बैटरी पावर उसका ख़त्म हो जाता है तो चार्ज करनी पड़ती है, और एक मरतबा चार्ज कर लो फिर 1 दिन तक चलती है, 2 घंटे तक चलती है, जितना जितना उसका चार्ज किया जाए। बुजुर्गों ने फरमाया कि रमज़ान का महीना ये तुम्हारे लिए चार्जिंग का महीना है। इस पूरे महीने में अपने ईमान और अपने ईमान की बैटरी को चार्ज कर लो, फिर दूसरे महीनों में ये चार्ज काम आता रहेगा और दूसरे महीने में ये बरकत तुम्हें हासिल होती रहेगी, फायदा होता रहेगा। बुजुर्गों और दोस्तों, इन सारी चीज़ों का खुलासा सिर्फ इतना है कि बोलने का वक्त, कहने का वक्त, बात करने का वक्त ख़त्म हो गया, अब काम करने का वक्त आ गया है। इस वजह से हर एक आदमी अपने आप को देखे कि इस वक्त में कल के मुकाबले में मैं कितना ज़्यादा दीन की तरफ बढ़ा, कितनी तस्बीह मैंने ज़्यादा पढ़ी, कितना कुरान मैंने ज़्यादा पढ़ा, कितने नवाफिल मैंने ज़्यादा पढ़ी, और कितना वक्त अल्लाह की इबादत में मैंने लगाया, और कितना वक्त अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगने में लगाया। बुजुर्गों और दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले किसी आदमी का मैसेज आया था मेरे नाम कहीं से कि मेरे रिश्तेदार का इंतकाल हो गया है, दुआए मगफिरत के और ये करना। मैंने उसके जवाब में कहा कि आपके रिश्तेदार का इंतकाल हो गया, रिश्तेदार के इंतकाल का रंज और गम होना ये तभी बात है। आपको रंज और गम होगा और आपको रंज और गम होने से उस गम में हम भी शरीक हैं। बुजुर्ग और दोस्तों, जाना तो सबको है, लेकिन इस वक्त अगर कोई जाए कि जहन्नम के दरवाजे बंद हो, जन्नत के दरवाजे खुले हुए हो, तो उससे बड़ा खुशनसीब कौन है? तो बुजुर्गों और दोस्तों, ये रमज़ान का महीना आया है, ज़्यादा वक्त बात करने का मौका नहीं है। मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूँ कि खुद ही तलाश करो, खुद ही तवज्जो करो और खुद ही देखो कि गुज़िश्ता 4 दिनों में मैंने कितना किया और आइंदा 4 दिनों में मैं कितना आगे बढ़ूँगा। वरना अगर ऐसा ही गुजरता रहा तो जैसे बहुत सारी रमज़ानें पहले भी गुजर गई, ये रमज़ान भी गुजर जाएगी और ना अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मगफिरत होगी, ना अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जन्नत में कोई चीज़ मिलेगी, ना अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ से मसरत हासिल होगी। इसलिए कि रोज़ा वालों को तो दुनिया में भी मसरत है, आखिरत में भी मसरत है। बुजुर्गों और दोस्तों, रोज़ा किस तरीके से रखना चाहिए, उसके क्या शराइत है, उसके क्या जवाबित है, वो सारी जवाबितों को हमें समझने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको भी रमज़ान के कदर करने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।